ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵਿਚਰੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर ढिल्लों, तुसीं जुड़े हो साडे चैनल पंजाबी लहर दे नाल। जिवें तुसीं जाणदे हो पंजाब दे विच, पाकिस्तान पंजाब दे विच, उधरले पंजाब तो या पूरी दुनिया तो संगत जिहड़ी लोग आउंदे आ, उन्हां दा एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर करीदे भी किस तरह लोग आके इत्थे उन्हां नूं किस तरह दा एक्सपीरियंस हुंदा जो उन्हां ने हंडाया होवे 2 4 5 दिन 10 दिन जिन्ने भी रह के लोकल लोगां च मिले उन्हां दा एक्सपीरियंस शेयर करन दा मकसद ताकि जिहड़े होर लोग भी उन्हां आउणा चाहुंदे ने, पाकिस्तान नूं आउणा चाहुंदे ने, इत्थे जे सिख मजहब की गल करिए कि रिलीजियस प्लेसिस 80% सिख इतिहास इस साइड से है, तो उन्होंने लोगों वास्ते किते ना किते सोशल मीडिया की राही कोशिश करी दी है कि उन्होंने अट्रैक्ट करने की, क्योंकि एक मिथ जी बनी है कि वो इत्थे दे हालात नहीं ठीक। वो मीडिया जिहड़ा हुण तक 75 वरियां तक जिहड़ी वो 75 वरियां दी धूल है ना, वो मिट्टी पई गर्द पई, उहनूं कुछ हटाउण दी कोशिश करी दी अपने प्रोग्राम दे राही। तो पहले तो बहुत सारा वेलकम, तुसीं पाकिस्तान आए। थैंक यू जी ढिल्लों साहब, सानू इत्थे आण के बहुत ही अच्छा लग रहा। पिछले 10 दिन तो असीं इत्थे रजा साहब दे नाल लाहौर दीयां वख-वख थावां ते नाल जिहड़े होर शहर आ फैसलाबाद, उत्थे साडा पिंड जद्दी पिंड जिहड़ा जी वो फैसलाबाद गट्टी ਚੱਕ नंबर 202 आ। एक दिन असीं उत्थे भी जाके आए हैं। फिर जदों करतारपुर साहब गए उत्थे एक पिंड पडियाल है जी, उत्थे एहसान बाजवा जी नूं असीं मिले सी। हाँ जी, ते फिर असीं जिद्दन सच्चा सौदा साहब गए गुरुद्वारे, उत्थे हैगा सी बस्ती दानिशमंदा, उत्थे सलमान ढिल्लों ही हैगे तुहाडे दोस्त होणगे, उन्हां नूं मिले, उन्हां दे घर जाके सारे थावां तो सानू बहुत ही मान सत्कार मिलिया। मैनूं पता नहीं लगा गट्टी मेरे ते गवांढ मेरा नाल दा पिंड है। अच्छा जी, गट्टी बहुता दूर नहीं, वो बट्टू साहब नाल मेरा राबता परसों होया। अच्छा जी, लागी उत्तों नाल ही मेरा दफ्तर है। अच्छा जी, ते गट्टी दा एक्सपीरियंस दसो। गट्टी दा एक्सपीरियंस जी साडा बेहद खूबसूरत रहा, क्योंकि उत्थे एक परिवार जिहड़ा हैगा ओहदा नाल साडा राबता पिछले 4-5 साल तो चल रहा हैगा। वो इस तरह होया कि साडे मेरे जीजा जी सुखविंदर सिंह ते भैन गुरचरण एक करतारपुर साहब आए दर्शन करन उधरों पंजाब वालों, ते उत्थों गट्टी दे जिहड़े हैगे ने कुछ दोस्त उत्थे भी आए सीगे। उस तो पहलां ननकाना साहब भी मुलाकात हुई सी साडे पिंड दे एक दे शख्स दी, ते उत्थों साडे उस जिहड़े हैगे गट्टी दे साडे उन्हां दे दादा जी ते मेरे दादा जी ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਟੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਗੱਟੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਨਾ ਫੇਮਸ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਫੇਮਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ, ਈਵਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਟੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਟੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 202। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮਨਵਰ ਹੁਸੈਨ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਟੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਲਵਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣ ਢੀਂਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵਿਚਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੋਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ। ਜਵਾਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਐਸਾ ਰਾਬਤਾ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਜੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੇਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਕੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਤਵੱਸਬ ਨੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੱਟਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਕਰੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਬੈਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਕੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਥੱਲੇ ਆ ਉਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੀਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹਜੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਦਨਾਨ ਆਪਣੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਬਾਲ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈਗਾ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਅਨਲਕਲੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 5-6 ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।